अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने साढ़े तजिया निगार दोस्त शौकत शरीफ साहब। शौक साहब बड़ियां ही असी पिछले प्रोग्राम च भी जिक्र किया सी, बड़ियां मज़ेदार खबरां आ रही ने, अगरचे कुछ खबरां बुरियां भी ने कि लाहौर च धमाका हो गया और शहर के अंदर बरूद भरी गड्डी घर दे विच तक जा पहुंची तो बड़ी मतलब अमनो मान के हवाले नाल जिहड़े इदारे जिम्मेदार ने उन्हां दी कारकर्दगी ते बड़ा गहरा सवाल है। ठीक है, यकीनन इहदे ते एक अलहदा फिर गुफ्तगू करांगे, लेकिन फिलहाल जिहड़ा साडा मौजू है वो ज़ाहिर है सियासत है, तो सियासत मरियम बीबी ते बिलावल के जिक्र तो बगैर हुण पूरी नहीं जी होंदी जी। तो नहीं तुसी एडा बुरा जिहा मूँह बना के जी मरियम दा जिक्र सर की करा, मेरे अंदर गुबार ही बहुत है कि मरियम दे हवाले नाल नहीं, दोनों के हवाले नाल हालांकि तीसरी तक ने भी आन के की कर लिया, लेकिन जिन्हों ने बुनियादा खोखलियां कीतियां होईयां ने और आवाम नूं पता है, फिर अगों उन्हां दियां औलादां, फिर जमहूरीयत। अच्छा मैनूं तुसीं ये दसो कि मरूसीयत किनूं कहंदे ने? मोरूसीयत, हाँ मोरूसीयत, मोरूसीयत मी वाओ रे तुसी की करना वाओ से ती मरासियां तो नहीं हैगा, ए विरासत तो हैगा। हाँ गल तो तुहाडी वैसे ख्वाजा साहब ठीक हैगी है। मैं कहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ जमहूरीयत ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हुकूमतां करते रहे पिछे माजी ਦੇ ਵਿੱਚ जमहूरीयत के लिए, जमहूरीयत के लिए, जमहूरीयत के लिए, ठीक है ना। मैं कहना कि उन्हां 'च जमहूरीयत हैगी, उन्होंने जमहूरीयत के मतलब का पता है। अच्छा जो उन्होंने नहीं पता, उन्होंने मफादात टकरा रहे ने, या कहना अगर जमहूरीयत नहीं रहेगी तो इन्हां दी इजारादारी नहीं रहेगी। आवाम नूं जमहूरीयत का पता है, तुसी हूँ करके मेरी लब्बो लहजे ते तुसी इतराज़ कर दिता तो की कर, तुसी आंदे ही मैनू सवाल ही ऐसा कर देंगे है जे कि जां मेरा हसन नूं गल करते जा रो जिन्ना को जमहूरीयत और मरूसीयत ते जिन्ना को है ना तुहाडा गुस्सा कढ़ लो। सर नहीं गुस्सा तो लफ्ज़ों च निकल सकता ना, वैसे मैं की कर सकता नहीं, वैसे बहुत कुछ अगर हुण मैं लोग सोच लैण कि मैं वही सारा कुछ कर सकते हैं, मैं फिर गल ही कोई नहीं। जुल्फकार भुट्टो ठीक है ना, वो जन कि डैडी कहते होंगे सी, तुहानूं पता सदर अयूब नूं डैडी। अच्छा फिर इमरान नवाज शरीफ साहब यानी कि ना ज़ियाउल हक नूं डैडी, इस तरह ही ना उन्होंने तो विचों आए ना, हुण कोई जवाब दो ना। अच्छा चलो नहीं ढाडी कहते ना मददी, मैनूं ये नहीं पता तुसीं मेरे नाल की करोगे, मैनूं तो ढाडे को डर लगन लग गया। असल शौकत साहब गल सारी हैगी है कि ਇਹਦੇ 'ਚ कोई जरा उच्ची बोलो, जरा उच्ची बोलो, यानी कि ना आवाज़ तो साढ़े नाज़रीन नूं आवे तुहाडी। आवाज़ ज़रूर जाएगी, साड़ी आवाज़ तो बहुत दूर तक जा रही शौक साहब। साड़ी आवाज़ सिर्फ लोगों के दिलों तक नहीं जा रही, उत्थे तक भी जा रही जिथे तक असी पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा मैनूं लगदा कदी कि किसी हल भी नहीं जा रही, मैनूं कदी कदी इस तरह लगदा असी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ईमानदारी दे नाल। जिहड़ा शौक साहब सियासी निज़ाम है ना मुल्क का, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं कि ਉਹਦੇ ते मरूसीयत गालिब रही है। मतलब वो खानदानी निज़ाम सियासी जमातां दे विच खानदानी इजारादारियां नहीं ने, बिल्कुल बजा फरमाया। ख्वाजा साहब जदों मैनूं पता की इतराज़ है, जां मैं इस तरह क्यों कहना कि मैं कहना कि मसलन एक बंदे ना एक बोर्ड लाया जी करियाना स्टोर, ठीक है ना, उधर तो परचून की जगह मिलनी चाहिए, एक ने रखा गोदाम, वो अंदर समान पिया होना चाहिए। इस तरह यानी कि जिन्हें एक ने मिस्त्री और या गड्डियाँ ठीक करनी चाहिए, या कि इन्होंने जिस चीज़ का नाम रखा आया वो है ने जमहूरीयत का बोर्ड लाया है, ये जमहूरी लोग ने। इन्हां दियां पार्टियां दे अंदर जमहूरीयत नहीं हैगी, उत्थे भी कोई इंट्रा पार्टी इलैक्शन नहीं हुंदा, और अगर किते हो जाए तो जो PTI च होया इंट्रा पार्टी इलैक्शन तो बाद, हाँ जी, तो बाकियां ने भी कन्नां नूं हत्थ ला लेने कि भाई इंज नहीं वारा खांदा जे जमात। और तुसीं ये सुनिया होगा खुल के गल की जा रही है कि PTI इमरान खान है तो इमरान खान PTI है, लिहाजा जे यह गल है तो फिर पीपल पार्टी भी नहीं जमहूरीयत जमहूरीयत बारे च नहीं
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀਆਂ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਯਾਰ ਕੀ ਖੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇਰ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵਸੀਅਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਮਦ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਂਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟਡ ਡੈਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗਰੰਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੰਟਡ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਠੀਕ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਚਾਚਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ 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 ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੰਡੀ। ਆਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾਕਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ SHO ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੈਸੇ ਉਲਮਾ ਦੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਢਵਾਉਣ ਡਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਘਰ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਵਾਮ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਚੋਰ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲੂਗੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੇंगे, ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ देंगे। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਰਬਾਨੀ ਜੈਸੇ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ? ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਖਾਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਖੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਟੇਲਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਡਰਿਪਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਪ ਸੀਰੀਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर कुछ सस्ता है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम का खून और उनकी जान सस्ती है। और असी उम्मीद करने तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम पसंद आया हैगा। नूरा कुश्ती नू सबसक्राइब करो, सानू कमेंट करो, सानू शेयर करो, लाइक करो और सानू अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दो। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।